ओम शांति 18 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जेपरी बाबा हेउछंती गाइड हुई समस्तंकु घरर रास्ता बताइबाकु हेबो अंध मानकर लाठी हेबाकु पड़िबो। जेपरी बाबा हेउछंती गाइड हुई समस्तंकु घरर रास्ता बताइबाकु हेबो अंध मानकर लाठी हेबाकु पड़िबो। प्रश्न एही पूर्व प्रस्तुत अनादि ड्रामार रहस्य कौन जहाकु तुमे संतान माने ही जानिछ। एही पूर्व प्रस्तुत अनादि ड्रामार रहस्य कौन जहाकु तुमे संतान माने ही जानिछ। उत्तर एहा पूर्व प्रस्तुत अनादि ड्रामा एथिरे ना केही अधिक अभिनेता जोग देई पारिबे ना केही कम होई पारिबे। मुख्य काहाकु भी मिलु नाही। जदि केही कहिबे आमे ही आवागमन बा जन्म मरण चक्र रे आसीबो ही नाही तेबे बाबा कहिबे हाँ किछि समय पाई होई पारे किंतु निजर पार्ट रु केही बिल्कुल मुक्त होई पारिबे नाही। ड्रामार एही रहस्य को तुमे संतान माने ही जानिछ। ओम शांति। मधुर संतान माने एकथा जानिछंती जे भोलानाथ काहाकु कुहा जाउछि। एकथा तुमे संगम जुगी संतान माने ही जानि परिबो। कलिजुगी मनुष्य तिले मात्र भी जानि नाहंती। एकमात्र बाबा ही हेउछंती ज्ञानर सागर। से ही सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान बुझाउछंती। बाबा निजर परिचय देउछंती। तुमे एबे बुझी पारिछ आगरु किछि जानि नथिल। बाबा कहउछंती मो ही आसी भारत को स्वर्ग करी बेहद्र संपत्ति देउछि जहाकु तुमे एबे नेउछ। जानुछ आमे बेहद्र बाबांक ठारू बेहद सुखर संपत्ति नेउछु। एहा पूर्व निर्दिष्ट ड्रामा। जणे हेले अभिनेता एही नाटकरे ना अधिक होई परिबे ना कम होई परिबे। समस्तंकु निजर निजस्व अभिनय मिलिछि। मुख्य केही हेले भी पाई परिबे नाही। जिए जेउ धर्मर होइथिबे पुणी सेही धर्म को जीवे। बौद्धि ख्रिस्टियान धर्मावलंबी स्वर्ग को जीवाकु इच्छा कले मध्य जाई परिबे नाही। जेबे तांकर धर्मस्थापक आसी थांती तेबे ही तांकर अभिनय आरंभ होइथाय। एसबु तुमे पिला मानकर बुद्धि रे अछि। समग्र दुनियार मनुष्य माने वर्तमान नास्तिक होई जाइछंती अर्थात बेहद्र बाबांकु जानि नाहंती। मनुष्य ही एक कथा को जानिबे ना। एहा हेउछि मनुष्य मानकर नाटकशाला। प्रत्येक आत्मा निर्वाण धामरु आसुछंती अभिनय करिबा पाई। परे निर्वाण धाम जीवा पाई पुरुषार्थ करुछंती। कुहंती बुद्ध निर्वाण गले। एबे बुद्धंक शरीर तो गला नहीं आत्मा ही गला। किंतु बाबा बुझाउछंती केही हेले निर्वाण को जाउ नाहंती। नाटकरु केही बाहरी पारिबे ही नाही। मुख्य पाई पारिबे नाही। एहा पूर्व निर्दिष्ट ड्रामा अटे ना। केतेक मनुष्य भाबुछंती मुख्य मिली थाए सेथिपाई पुरुषार्थ करिथांती। जेपरी जैन धर्मर लोके पुरुषार्थ करिथांती। तांकर निजस्व नीति प्रथा रहिछि। तांकर निजस्व गुरु रहिछंती जहांकु सेमाने मानुछंती। बाकी मुख्य काहाकु भी मिलु नाही। तुमी तो जानुछ आमे हेउछु एही ड्रामार अभिनेता। आमे केबे आसिलु पुणी किपरि जीवु एकथा काहाकु हेले भी जणा नाही। जीव जंतु तो जानिबे नाही। मनुष्य ही कहउछंती आमे हेलु अभिनेता। एहा हेउछि कर्मक्षेत्र। जेउठी आत्मा माने रहुछंती ताकु कर्मक्षेत्र कुहा जीव नाही। ताहा तो हेउछि निराकारी दुनिया। सेठारे कौनसी खेलकूद हुए नाही। अभिनय हेउ नाही। निराकारी दुनियारु साकारी दुनिया को आसुछंती अभिनय करिबा पाई जहार पुणी पुनरावृत्ति होई चलिछि। प्रलय केबे होई ही न थाए। शास्त्र रे दर्शा जाइछि महाभारत लड़ई रे यादव एवं कौरव मरीगले।
ବାକି 5 ପାଣ୍ଡବ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ରୁ ଗଳି ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ବାକି କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା। ଏ ସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ବସି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଆସିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି ଦୁନିଆ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ ସତ ବୋଲି କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ କେବଳ ଏକ ଭଗବାନ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ମୁକ୍ତିକୁ କେହି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେବେ ପାର୍ଟ ଆସିବ ସେବେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇ ଯଦି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆଦିକୁ ନ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କହିବା ନା। କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଭାବି ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟୁ। ତୁମେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ ସେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଡ୍ରାମାର ସାରା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣୁଛ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ସେହି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ। ତୁମକୁ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ହେଉଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କ ପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭାରତରେ ବେହଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଛୁ। ବାବା ଆସି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଭାରତରେ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ରୂପେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀମାନେ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହେବ। ଏଠାରେ କେତେ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ରହୁଛନ୍ତି। ଧନବାନ ବହୁତ ଭଲ ମହଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ତ ବିଚରା ଆବର୍ଜନାରେ କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଦେଇ ଜାଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନ ଉଠିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସୁଖ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ କାହିଁକି କୁହନ୍ତେ ଏହା କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ ସୁଖ? ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ। ଆମେ ଏହି ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛୁ। ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ କଳସ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ହେଲ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଉ। ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। କିନ୍ତୁ କେହି କ'ଣ ନିଜକୁ ପତିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି।
ତୁମେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ଏପରି ତ ଗଙ୍ଗାରେ ହରିଦ୍ୱାର ଠାରେ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ପୁଣି କ୍ଷେତକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ଅନେକ ଶସ୍ୟ ରହିବ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବାବା ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଆଗରୁ ଶସ୍ୟ କେତେ ଶସ୍ତା ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଶସ୍ତା ରହିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସୁନାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିବାରୁ ନକଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଥରନାଥରୁ ପାରସନାଥ ହେବାକୁ ଆସିଛ। ବେହଦ୍ର ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ବିଶ୍ୱର। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଲୌହ ଯୁଗ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାରସପୁରୀର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏଠାକାର ଏତେ କୋଠାବାଡ଼ି ଆଦି କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେରିକା ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସୁନା ଯାହା ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କରଜ ବଦଳରେ ସୁନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରେ ତୁମ ପାଖରେ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ରହିବ। ଏଠାକାର କଉଡ଼ି ସେଠାରେ ହୀରା ରହିବ। ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ। ତୁମେ ମାତାମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କିଛି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲ ଯେ ଆମକୁ ଆସି ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା ବନାଅ। ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଅଟ ନା। ତୁମର ଘର ହେଉଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛ। ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ପରିଶୋଧ କରି ଫେରିଯିବେ। ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ତୁମେ ଆସିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଫୁର୍ସତ ରହିଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଧନ୍ଦା ଆଦିରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କଳସ ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତି ହିଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସବୁକିଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କର ହେଉଛ ଦାସୀ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଭାରତର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। କେହି କେହି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆବାଗମନରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆବାଗମନରୁ ମୁଖ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ଶେଷରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିମାନେ ହିଁ ଶୁଣିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ପସନ୍ଦ। ଆମେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ବସିବୁ। ଏପରି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବାକି ସାରା ସମୟ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଇବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ସବୁ କିଛି କରି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ସବୁ କିଛି କରି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରି ମହାନ ହେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରି ମହାନ ହେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନଦାନ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ବି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ତାକୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ହେଉ। ତୁମର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଉ। ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହେବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ଯଦି ଏହିଭଳି ମହାଦାନୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆଦିଠାରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ପଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ପଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହୋଇ ରହିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ସର୍ବଦା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହି ମୁଁ ପଣିଆର ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କଠାରେ ହିଁ ବାବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମଜି ଯାଉଛ ତେବେ ଏହିଭଳି ମଜିଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଲଭ୍ରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗନରେ ମଗନ ହୋଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।